فیصل آباد میں اربوں کے ترقیاتی منصوبے رواں مالی سال مکمل ہوں گے۔ قبضہ مافیا کے خلاف میرٹ پر آپریشن ہوگا۔ 13 ارب روپے کے چیف منسٹر ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت متعدد اسکیمیں منظور ہو چکی ہیں۔ کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 2 ہفتوں میں 11 ارب روپے مالیت سے زائد کی اراضی بھی واگزار کروائی گئی۔ اراکین اسمبلی خیال احمد کاسترو، راجہ ریاض، میاں فاروق حبیب، فیض اللہ کموکا، چودھری عاصم نذیر، شکیل شاہد اور ڈی سی محمد علی سمیت دیگر افسران بھی شریک۔ فیصل آباد میں گندم سٹور کرنے والا سائلوز 7 سال سے مرمت کا منتظر۔ گوداموں کی صلاحیت اور 35 کروڑ روپے کا منصوبہ متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جدید مشینری والے سائلوز کے لیے آپریٹر بھی موجود نہیں۔ کورونا کے کارروائی جاری۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 42 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 9280 تک جا پہنچی۔ ٹوبہ میں 5، جھنگ میں 4 افراد میں کورونا مثبت۔ چنیوٹ میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ جھنگ میں محکمہ تعلیم کا سکولز میں کورونا سیمپلنگ کے 9ویں فیز کا آغاز۔ 18 سرکاری اور نجی سکولز میں کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 45 سینئر سول ججز کو ایڈیشنل سیشن ججز کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ ترقی پانے والوں میں سینئر سول جج محمد شہباز حجازی بھی شامل۔ چنیوٹ سے سینئر سول جج ثاقب فاروق، چھنگ سے سینئر سول جج قمر عباس اور شاہد محمود، ٹوبہ سے سینئر سول جج ظفر اقبال چودھری کی ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے پر ترقی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب حکومت کا نجی سکولز کا ریکارڈ آن لائن کرنے کا منصوبہ۔ پرائیویٹ سکولز کی طرف ڈیٹا آن لائن نہ کرنے پر سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کا نوٹس۔ محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ بغیر رجسٹریشن چلنے والے نجی سکولز کو فوری طور پر اپنا ڈیٹا آن لائن کرنے کی ہدایت۔ بھٹا مالکان نے حکومتی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ لالیاں میں اینٹوں کے بھٹے زہریلا دھواں اگلنے لگے۔ انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات خاموش تماشائی۔ کمالیہ میں بھٹوں کی بندش کے خلاف بھٹا مزدور کا کلمہ چوک میں احتجاجی دھرنا۔ مذاکرات کے لیے اے سی محمد عرفان ہنجا دھرنے میں پہنچ گئے۔ مزدوروں کے تمام جائزہ مطالبات ماننے کی یقین دہانی۔ ٹوبہ میں ناجائز پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا ناجائز پمپس کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف پھر کریک ڈاؤن کی تیاریاں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے اجلاس میں افسران کو ٹاسک دے دیا۔ اے ڈی سی سی آر مدثر بخاری، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ دھند کے دوسرے سیزن میں حادثات معمول بن گئے۔ ہائی ویز کو حادثات سے پاک کرنے کے لیے حفاظتی انتظامات دوبارہ سے کرنے کے احکامات۔ پیٹرولنگ پولیس اہلکار ڈرائیورز کو فوگ لائٹس اور ریفلیکٹرز چسپاں کرنے کی سختی سے ہدایت دے دی۔ ایڈیشنل آئی جی نے ریجنل پیٹرولنگ سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن اور جھنگ بازار کے 2 گھریلو ملازمین پر تشدد کا معاملہ۔ ملزمان نے درخواست ضمانتیں دائر کر دی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ایڈوکیٹ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی۔ میں سول عدالتوں کی کمی کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا۔ عمومی سول کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ۔ زیر التوا کیسز کی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ سائلین کو انصاف کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ سول عدالتوں میں 7 کیسز 10 سال سے التوا کا شکار۔ فیصل آباد کوٹن ویسٹ ایسوسی ایشن عہدیداران مشکلات کا شکار۔ سیلز ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ۔ عہدیدار کہتے ہیں 17% سیلز ٹیکس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے اقدامات کرنے چاہیے۔ پیپکو کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ملازمین بغیر اجازت دوسری کمپنی میں تعینات ہو سکیں گے۔
डेपुटेशन के सब मुतल्लिका कंपनियां निपटाएंगी। पेप्को ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा हायर एजुकेशन के सरकारी कॉलेजेस में तरक्कियां न होने की वजह से खुद लेक्चरार करार, मुताद्दिद लेक्चरार ड्यूटी से गैर हाजिर, कई असातिज़ा ने प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग ही हासिल नहीं की। अहलियत पूरी न होने से असिस्टेंट प्रोफेसर की 136 सीटों पर तरक्कियां न हो सकी। पंजाब पुलिस एसपीओ और पेट्रोलिंग पुलिस में भर्ती का अमल शुरू। डीआईजी सिक्योरिटी फरहान बेग, टीपीओ बिलाल जफर की निगरानी में मेयरमेंट का अमल जारी। 2000 उम्मीदवारों के कद और शादी की पैमाइश की गई। जंग में समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस अदम पैरवी के बायस इल्तिवा का शिकार। ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन ने अज़खुद केसेस की पैरवी का फैसला कर लिया। एक माह के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस का एक भी फैसला मुमकिन नहीं हो पाया। फैसलाबाद कमिश्नर कॉम्प्लेक्स रोड की ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम मुकम्मल। ग्रीन बेल्ट अरसे दराज से कचरा कुंडी बनी हुई थी। कचरा कुंडी साफ करके फूल और पौधे लगा दिए, जमीन को घास से ढांप दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज। उम्मीदवार लॉर्ड मेयर आदिल रफी चीमा, फोकल पर्सन मोहसिन रजा मलिक की तकरीब में शिरकत। पौधे लगाए जाएंगे, देखभाल भी होगी। चिन्योट में महकमा सिविल डिफेंस का 1 मार्च को इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे मनाने का फैसला। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे पर रजाकारों की इनरोलमेंट की जाएगी। सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं, खत्मे नबुव्वत चौक में फायर सेफ्टी और सिविल डिफेंस आलात की आगाही के बारे में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और बीडीएस की व्हाइट कोट की अहमियत से मुतल्लिक सेमिनार। वीसी जफर अली चौधरी की शिरकत। कहा कि सफेद कोट इंसानियत की खिदमत की अलामत है। यूनिवर्सिटी में कैंसर सर्जरी से मुतल्लिक आगाही के लिए सेमिनार। साबका प्रोफेसर सर्जन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अरशद चीमा की मेहमान खसूसी शिरकत। प्रोफेसर रहमान गुलजार, वीसी प्रोफेसर जफर अली समेत दीगर सर्जन डॉक्टर्स ने शिरकत की। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम महकमा खुराक के दफ्तर में तकरीब। यूनियन ओहदेदारान ने जिद्दोजहद करने वाले मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाजमीन का कहना है कि इस्लामाबाद शेलिंग की भरपूर अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। जंग में बैनुल इज़लाई साइंसी मुकाबले में जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम की तकरीब। मेंबर सूबाई असम्बली मुआविया आजम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने इनामात तकसीम किए। सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। जंग में डीएचयू अस्पताल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया गया। एक रोज में 500 से ज्यादा शहरियों की स्क्रीनिंग की गई। फैसलाबाद में दूसरे बशीर मोहम्मद खान मेमोरियल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसी मोहम्मद अली ने किया। पहला मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब और पॉइंटी स्टार के माबैन खेला गया। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का लीग मैच। यंग एग्लेट्स ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए समरसेट को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। टिकटॉकर्स के इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्रिकेट टाकरे। आखिरी टाकरा अली भट्ट 11 और जोशी 11 के माबैन हुआ। फाइनल मैच का टाइटल जोशी 11 ने अपने नाम कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद मैच देखने स्टेडियम उमड़ आई। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटर कॉलेजेस हॉकी मुकाबले। हॉकी स्टेडियम में डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज और पंजाब कॉलेज की टीमों के माबैन फाइनल मैच। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ने पंजाब कॉलेज को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। मेंबर डीपीएस बोर्ड मलिक शुएब, प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स तालीमी बोर्ड इफ़त मंसूर और दीगर भी मौजूद।
फैसला आबाद में इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स के तहत बॉयज साइकिलिंग मुकाबले। वापडा सिटी में मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स तालीमी बोर्ड रोशन जमीन, असिस्टेंट डायरेक्टर राना खालिद और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद। टोबा के इलाके 350 में ऑल पाकिस्तान बैल दौड़ के मुकाबले 40 से ज्यादा जोड़ियां ने हिस्सा लिया। फखर टोबा बैल जोड़ी ने सबको पीछे छोड़ते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। जीतने वाली जोड़ी को 30,000 रुपए और ट्रॉफियों से भी नवाजा गया। किसानों ने हुकूमत से बैल दौड़ मुकाबलों के लिए ग्राउंड का मुतालबा कर दिया। अठारह हजारी में पहला असिस्टेंट कमिश्नर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल मैच पीर ताजदीन और सुल्तान लाशारी वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच लाशारी वॉलीबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जवाना की शिरकत। इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए बलोची पंजाबी अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए। तानलियावाला के चक 601 गाफे में पीर सैयद कुतुब शाह बुखारी के 31वें सालाना उर्स की तकरीबात। गिरजानी कबीले के बलोचनी अफराद की शिरकत। ढोल की थाप पर अपनी रिवायती रक्स किया। उर्स पर घुड़ डांस मुकाबले का इनेकाद भी कराया गया। जीवे मेरा मल्ला इस धरती दा नूर नहीं अड़िए, ओदा ना मजदूर नहीं अड़िए, जिसकी माया हूर नहीं अड़िए। हाय हाय। और फैसलाबाद में पंजाब आर्ट काउंसिल और लायलपुर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशाहिरा। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिर इकबाल समेत शहर भर से शोराए कराम की कसीर तादाद शरीक। शोराए कराम की शायरी से शुरका महजूज।